सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਮੈਥ ਵਿਦ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ MCQ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस करांगे। जेकर तुसी किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अज दी इस वीडियो नूं भुल के भी ना छड्डना, क्योंकि ये वीडियो तुहाडे लई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अंतरराष्ट्रीय संगठन दे विचों किसी भी संगठन की तुहानूं फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, उसका मुख दफ्तर पूछ सकते हैं, उसकी स्थापना पूछ सकते हैं ते एट प्रेजेंट उसके सकत्तर कौन आ ये भी पूछ सकते हैं। तो ये सारे दी सारी नोटिफिकेशन अज दी इस वीडियो दे विच मैं तुहानूं प्रोवाइड करवाऊँगी। ठीक है, रीसेंटली जो 2023 तक दी है इस दे नाल रिलेटेड आप MCQ करांगे अंतरराष्ट्रीय संगठन दे नाल। जेकर तुसी किसी भी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 2 ਤੋਂ 3 MCQ ਤੁਹਾਨੂੰ इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पक्का ही आ कि पूछे जाने आ। देखो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि जो सिलेबस ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ जीके ਦਾ कि ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ पेपर ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, पर इस तरह नहीं ਹੁੰਦਾ। जीके ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ कि 1 ਤੋਂ 2 MCQ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਆ, 1 ਤੋਂ 2 ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जीके ਦਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਉਣਾ ਵਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ठीक है, सेम इस तरह होर अंदोलन वगैरह आ गए, इस तरह अलग अलग टॉपिक के विचों एक MCQ लिया जाता वा। ठीक है, तो अज की जो साडी वीडियो आ अंतरराष्ट्रीय संगठन हरेक कंपीटेटिव एग्जाम के लिए जीके के पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ, जिन्हों तुसी भुल के भी ना छड्डियो। ते इस वीडियो नूं देखण तो बाद जां इस वीडियो नूं देख के जिहड़े स्टूडेंट्स ऑलरेडी पेपर दिंदे उन्होंने अपने आप पता चलेगा कि ये वीडियो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असीं अज दी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगे तो प्लीज़ वीडियो नूं लाइक और शेयर जरूर कर देना। सब तो पहला देखो असीं संगठन की गल कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय संगठन की गल कर रहे हैं। आपां गल करते हैं कि संगठन की हुंदा ते संगठन बनते क्यों आ। देखो, असीं समाज दे विच रहिंदे आ, समाज विच रहिंदे होए सानूं बहुत सारियां मुश्किलों का सामना करना पैंदा। उन्हां मुश्किलों नूं हल करन दे लई गली पੱਧਰ ते, महल्ला पੱਧਰ ते, पिंड पੱਧਰ ते, शहर पੱਧਰ ते, जिला पੱਧਰ ते, राज पੱਧਰ ते, राष्ट्र पੱਧਰ ते, अंतरराष्ट्रीय पੱਧਰ ਤੇ संगठन बनाए गए आ। ठीक है, पर इंटरनेशनल लैवल ते मुश्किलां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ 195 ਦੇਸ਼ ਆ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 195 ਦੇਸ਼ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼, अविकासशील देश, यानी कि डिवेलप कंट्री, डिवेलपिंग कंट्रीज एंड अंडर डिवेलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो किहड़े संगठन विच किहड़े मसले विचारे जांदे आ वो असीं अज दी क्लास दे विच डिस्कस करांगे। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं असीं। सार्क का मुख्य दफ्तर कित्थे स्थित है। हाँ जी, सार्क के नाल रिलेटेड जिन्नी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बन सकती है मैं सारी दी सारी तुहानूं दस दिंनी आ, ते यकीन मन्निओ उस तो बाद तुसीं आप आंसर कमेंट बॉक्स दे विच दोगे। सार्क का मुख्य दफ्तर कित्थे आ। सब तो पहलां देखो, सार्क की फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसीएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना हुई सी 8 दसंबर 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ ਤੇ ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਆ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਸਾਲਾ ਇਰਾਕੋਨ। ठीक है, तो इस दे मैंबर आ, इस दे मैंबर 7 आ। मैंबर देश किन्ने आ इस दे 7 आ। किहड़े आ, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है, इसके हैडकुआर्टर मतलब कि मैंबर देश आ जिहड़े तुसीं याद रखने आ। तो हुण दसो जल्दी नाल, सार्क का हैडकुआर्टर कित्थे आ, काठमांडू दे विच, जिहड़ी कि नेपाल दी कैपीटल आ। अगला प्रश्न है जी, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य दफ्तर कित्थे स्थित है। हाँ जी, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन का जिहड़ा मुख्य दफ्तर आ वो कित्थे स्थित आ, तो वह हैगा जी सार्क का मुख्य
ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਤ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਆ? ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਫੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਯੂਨੀਸੇਫ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਯੂਨੀਸੇਫ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੱਸਣਾ। ਯੂਨੀਸੇਫ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਤੀਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਯੂਨੀਸੇਫ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਿਲਡਰਨਸ ਫੰਡ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ 11 ਦਸੰਬਰ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਕਿੱਥੇ ਆ? USA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੌਣ ਆ? ਕੈਥਰੀਨ ਰਸੇਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਯੂਨੀਸੇਫ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਨਿਊਯਾਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗੇਟ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੈ GATT ਦੀ ਥਾਂ WTO ਨੇ ਡੈਸ਼ ਤੋਂ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, GATT ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਵਾ ਉਹ WTO ਨੇ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲਈ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ WTO ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਆ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ? 1 ਜਨਵਰੀ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 1 ਜਨਵਰੀ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਨੇਵਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਆ 164 ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆ ਨਾਗੋਜੀ ਓਕੋਂਜੋ-ਇਲੇਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਇਹਨੇ GATT ਦੀ ਥਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ WTO ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ 5 ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਆ, 10 ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਰੂਸ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ MCQ ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਵਿਜੇ ਲక్ష్ਮੀ ਪੰਡਿਤ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੱਤਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰਸ। ਕੌਣ ਨੇ? ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰਸ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰਸ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਆ 195 ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਆ 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕਿਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਆਯਾਤ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਨਿਯਮ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ RBI ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਨਿਯਮ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਹਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਟ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤੀ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਿਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। राज सूची दे विच केवल राज सरकार ही कानून बना सकती है। संघ सूची दे विच केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची दे विच दोवें मिलके कानून बना सकदियां। अगला प्रश्न नाम, हाँ जी NAM का भाव है, हाँ जी NAM मैं तुहानूं ऑलरेडी दस चुकी हाँ, गुट निरपक्षता लहर, जिसकी फुल फॉर्म आ नॉन अलाइंस्ड मूवमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर है। ठीक है जी, अगला प्रश्न सार्क संगठन किहड़े खिते दे देशां दे खेतरी सहयोग की संस्था है। हाँ जी, जिहड़ा सार्क संगठन आ, सार्क की आपां गल कीती सी कि इस दे जिहड़े मैंबर देश आ वो हैगे आ 7। ठीक है, तो उन्होंने पूछा कि ये जिहड़ा संगठन आ किहड़े खिते दे देशां दे खेतरी सहयोग की संस्था वा, तो यह हैगी आ जी दक्षिणी एशिया दी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न UNO का मोटो की है। हाँ जी, UNO यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मोटो पूछा उन्होंने की आ, तो इसका मोटो आ जी की आ, ये तुहाडी दुनिया है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है। ठीक है जी, UNO। अगला प्रश्न भारत ने UNO की मैंबरशिप कदों प्राप्त की। हाँ जी, भारत ने UNO की मैंबरशिप 1945 दे विच प्राप्त की। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न संयुक्त राष्ट्र की पहली महासभा कदों आयोजित की गई सी। हाँ जी, संयुक्त राष्ट्र की जिहड़ी पहली महासभा हुई सी वो 1952 दे विच हुई सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद विच स्थाई मैंबर किन्ने हन। हाँ जी, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद दे विच 10 अस्थाई मैंबर आ ते 5 स्थाई मैंबर आ। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न यूरोपी कमीशन या यूरोपी संसद का मुख्य दफ्तर कित्थे है। हाँ जी, यूरोपी संसद का जिहड़ा मुख्य दफ्तर आ वो हैगा जी ब्रसेल्स दे विच। ठीक है, बरजेस। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी, नहीं ब्रसेल्स ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है। ठीक है जी, ब्रसेल्स दे विच आ। ब्रसेल्स कित्थे आ? बैल्जियम दे विच आ। ठीक है, ते ब्रसेल्स दे विच ही नाटो का हैडकुआटर है, भी तुसीं याद रखना। ठीक है जी, नाटो का हैडकुआटर है ब्रसेल्स दे विच। यूरोपियन कमीशन, यूरोपी संसद। अगला प्रश्न आशियन, हाँ जी वेरी इंपॉर्टेंट। आशियन संगठन एशिया के किहड़े हिस्से के देशों की संस्था है। सब तो पहला आशियन तुहानूं पता होना जरूरी है। आशियन की फुल फॉर्म देखो की आ, एसोसीएशन ऑफ साउथ एशियन नेशनस। ठीक है, एसोसीएशन ऑफ साउथ एशियन नेशनस, इसकी स्थापना हुई सी 8 अगस्त 1967 ਨੂੰ। इसका हैडकुआटर जकार्ता दे विच। जकार्ता कित्थे है? इंडोनेशिया दे विच। ते इसदे हैड कौन ने? ली सिन लूंग। ते इसदे उप चेयरमैन आ लिम योक हुई। ते इसदे मैंबर देश आ 10। ठीक है, किन्ने मैंबर देश आ? 10। ते ये जिहड़ा आशियन आ इस संगठन दे एशिया के किहड़े हिस्से के देशों की संस्था वा, तां दक्षिण पूरब दे देश आ जिहड़े उन्हां दी संस्था है आशियन दक्षिण पूरब दी। ते किहड़े किहड़े देश आ जांदे आ? बुरनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ते आशियन का मोटो की आ? एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। अगला प्रश्न वो किहड़ा मैंबर है जिथे G20 देशों का सम्मेलन 2 बार होया। हाँ जी, वो किहड़ा मैंबर आ जिथे G20 देशों के सम्मेलन का मैंबर 2 बार होया, तो ये हैगा जी USA। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। G20 एक ग्रुप आ। ठीक है, तो इस दे USA दे विच इहदा सम्मेलन 2 बार होया वा। अगला प्रश्न है जी इन्हां विचों किहड़ा देश G4 का मैंबर नहीं है। हाँ जी, G4 के मैंबर आ जापान, जर्मनी अते भारत। तो ऑप्शन सी बी इत्थे राइट आंसर है कि श्रीलंका नहीं गा। अगला प्रश्न, हाँ जी अगला प्रश्न किहड़े देश नूं G7 देशों के संगठन तो बाहर कढ़िया गया। हाँ जी, G7 देशों के संगठन तो बाहर कढ़िया गया रूस नूं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। किस वजह करके कढ़िया गया? रूस यूक्रेन युद्ध के करके कढ़िया गया। अगला प्रश्न है जी
इब इब्सा की स्थापना कदों हुई? हाँ जी, इब्सा की स्थापना 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, न्यू डिवेलपमेंट बैंक का मौजूदा प्रधान कौन है? हाँ जी, न्यू डिवेलपमेंट बैंक के मौजूदा प्रधानमंत्री प्रधान मार्कोस पैड्रो ट्रोइजो। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य दफ्तर कित्थे आ? हाँ जी, वैरी इंपॉर्टेंट। विश्व व्यापार संगठन, इस दे बारे तो आप पहले ही गल कर चुके हैं की सीगा इसकी फुल फॉर्म की है विश्व व्यापार संगठन की? ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਨੇਵਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1 ਜਨਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ 164 ਆ। ਇਸ ਦੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਡ ਆ ਨਾਗੋਜੀ ਓਕੋਂਜੋ ਇਵੇਲਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? हाँ जी, अंतरराष्ट्रीय अदालत का जिहड़ा मुख्य दफ्तर आ वो हैगा जी हैग दे विच। हैग कित्थे आ? नीदरलैंड दे विच। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, विद्यक विग्यानिक अते सभ्याचारक मामलिਆਂ नाल संबंधित विश्व संगठन किहड़ा है? हाँ जी, विद्यक विग्यानिक अते सभ्याचारक मामलिਆਂ नाल संबंधित विश्व संगठन यूनैस्को। वैरी इंपॉर्टेंट। यूनैस्को आ जिहड़ा ये किहदे नाल संबंधित आ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਗਠਨ। ਤੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆ? ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ 6 ਨਵੰਬਰ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਆ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੈਰਿਸ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਂਡਰੇ ਅਜ਼ੋਲੇ। अगला प्रश्न, विश्व रैड क्रॉस दिवस। हाँ जी, विश्व रैड क्रॉस दिवस हर साल किहड़े दिन मनाया जाता है? हाँ जी, विश्व रैड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, इंटरपोल के मौजूदा प्रधान कौन हैं? हाँ जी, इंटरपोल के मौजूदा प्रधान ने अहमद नासेर अल राइसी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संगठन का सब तो नवा मैंबर कौन है? यानी कि सब तो लास्ट से जो मैंबर बनिया सी संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन आ? वो हैगा जी दक्षिणी सूडान। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अपैक। हाँ जी, अपैक का मुख्य दफ्तर कित्थे है? हाँ जी, अपैक का मुख्य दफ्तर आ सिंगापुर दे विच। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हुण सिंगापुर की गल कीती है, सिंगापुर की कैपिटल की है? सिंगापुरियन डॉलर इत्थों की करंसी आ। ठीक है। अगला प्रश्न, युद्ध ਜਾਂ संकट के समय कठिनाइयां तो राहत दिवाउण का उद्देश्य लैके काम करन वाली संस्था किहड़ी है? हाँ जी, युद्ध ਜਾਂ संकट के समय कठिनाइयां तो राहत दिवाउण का उद्देश्य लैके काम करन वाली संस्था है रैड क्रॉस। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, इंटरपोल। हाँ जी, इंटरपोल ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ? ਇੰਟਰਪੋਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਆ? ਅਹਿਮਦ ਨਾਸੇਰ ਅਲ ਰਾਈਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਜੀ UAE ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, UAE ਨਾਲ। UAE ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਆ? ਆਬੂ ਧਾਬੀ। अगला प्रश्न, यूनैस्को का मुख्य दफ्तर कित्थे स्थित है? मैं ऑलरेडी दस चुकी हाँ तुहानूं यूनैस्को बारे। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जिहड़ा हैडकुआर्टर है जी वो कित्थे स्थित आ? वो हैगा वर्ल्ड हैरीटेज सेंटर दे विच। इसका हैडकुआर्टर वैसे पैरिस दे विच आ। ठीक है, पैरिस कित्थे आ? फ्रांस की कैपीटल आ। तो यूनैस्को का मुख्य दफ्तर कित्थे आ? इत्थे डिपेंड करदा ऑप्शन ते वर्ल्ड हैरीटेज सेंटर दे विच। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल का मौजूदा प्रधान कौन है? हाँ जी, राष्ट्रमंडल का मौजूदा प्रधान रानी एलिजाबैथ II इंग्लैंड दे विच। पर इन्हां दी हुण तुहानूं पता है कि हुण ये मतलब कि दुनिया दे विच नहीं गए, तो हुण कौन ने? ऋषि सुनक ने। ठीक है, राष्ट्रमंडल मौजूदा प्रधान कौन ने? ऋषि सुनक। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय किरत संगठन। हाँ जी, ILO अंतर्राष्ट्रीय किरत संगठन का मौजूदा निर्देशक कौन है? हाँ जी, इस दे मौजूदा निर्देशक कौन आ जी? जल्दी नाल दसो। गाय राइडर। ठीक है, गाय राइडर इस दे
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾ। ਤੇ ILO ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੱਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੂਗੀ? ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ILO ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ। ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਆ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਨੇਵਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਨੇ? ਗਿਲਬਰਟ ਐਫ ਹੋਂਗਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਾਈ ਰਾਈਡਰ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ C ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਨਾਸਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ? ਇੰਡੀਆ ਦੀ ISRO ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਨਾਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਸਾ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਰੋਨੋਟਿਕਸ ਐਂਡ ਸਪੇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ C ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਰੋਨੋਟਿਕਸ ਐਂਡ ਸਪੇਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ 19 ਜੁਲਾਈ 1958 ਨੂੰ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਆ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC USA ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈੱਡ ਨੇ ਬਿਲ ਨੈਲਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੋਟੋ ਕੀ ਆ? ਫॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अगला प्रश्न अंतरराष्ट्रीय किरत संगठन का मुख्य दफ्तर कित्थे है? हाँ जी, मैं तुहानूं ऑलरेडी दस चुकी हाँ, जनेवा दे विच आ। जनेवा कित्थे आ? स्विट्जरलैंड दे विच आ। ऑप्शन B इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न इन्हां विचों किहड़ी सूचना हेठ लिखे स्थित अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत बारे सही तत्त दिंदी है? हाँ जी, अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत बारे सही सूचना दसो। जो असीं पढ़ रहे हैं तो सानूं पता लग रहा है कि जज्जां दी गल होई आ, जज दी गल होई आ ते इस दे मैंबरां दी गल होई आ। आपां देख लैंदे आ। वैसे मैं तुहानूं दस दिंदी आ कि 15 जज 9 साल दे समय लई चुने जांदे आ। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत दे विच। ठीक है, तो ये आपां देख लैंदे आ किहड़ी ऑप्शन आ। 15 जज 9 साल के समय लिए चुने जाते हैं। तो पर 15 जज 9 साल के समय लिए UN महासभा ते सुरक्षा कौंसल द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन D इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी 21 जनवरी 2021 नूं संसार सिहत संगठन के मैंबर देशों की गिनती कितनी सी? हाँ जी, देखो WHO यानी कि वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे पूछा उन्होंने कि 21 जनवरी 2021 नूं WHO दे जिहड़े मैंबर आ मैंबर देशों की गिनती आ वो कितनी सी? तो वो सीगी जी 194। ऑप्शन C इज द राइट आंसर है। ठीक है, कितनी सीगी? 194। तुहानूं पता होना चाहिए। तो हुण आपां गल कीती है WHO दी। ठीक है, यानी कि संसार सिहत संगठन की। इस दी स्थापना कदों हुई सी? जल्दी नाल कमेंट बॉक्स दे विच लिखो। अगे असीं डिस्कस करते हैं इस दे बारे। ठीक है, नैक्सट MCQ दे विच देखते हैं। अगला प्रश्न साल 1945 विच संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर उपर दस्तखत करन वाले देशों की गिनती कितनी सी? हाँ जी, 1945 दे विच संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर उपर दस्तखत करन वाले देशों की गिनती पूछ रहे हैं। तो वो कितनी सीगी? तो वो गिनती सीगी जी 51 देशों ने दस्तखत किए सी। अगला प्रश्न अंतरराष्ट्रीय मनुखी अधिकार घोषणा के अनुच्छेद का संबंध है? हाँ जी, किस नाल? जल्दी नाल अपनियां ऑप्शनस आ जिहड़ियां रीड करो तो दसो जल्दी नाल कमेंट बॉक्स दे विच। अंतरराष्ट्रीय मनुखी अधिकार घोषणा के अनुच्छेद का संबंध कानून की दृष्टि विच व्यक्ति वजों मानता का अधिकार है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी गीता गोपीनाथ किहड़ी संस्था विच मुख अर्थशास्त्री के पद ते निर्भर होने वाली पहली महिला बनी सी? हाँ जी, IMF का नाम तो तुसीं सुनिया होना। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष दे विच गीता गोपीनाथ आ जिहड़ी ओह मुख शास्त्री के पद ते निर्भर होने वाली पहली महिला बनी सी। ठीक है,
IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ते इसकी पहली महिला प्रधान बनी सीगी गीता गोपीनाथ। ठीक है, इसकी स्थापना कदों हुई सी? 27 दसंबर 1945 नूं। इसका हैडकुआटर आ वाशिंगटन DC दे विच ते इसके मैंबर देश आ 190। इसके हैड आ क्रिस्टालीना जॉर्जीवा। अगला प्रश्न, लोकतंत्री देशों विचों सब तो वड्डी संसद किहड़े देश कोल है? हाँ जी, लोकतंत्री देशों के विचों सब तो वड्डी संसद भारत कोल आ। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, G7 देशों के संगठन विच UK, USA, जर्मनी अते जापान तो छुट होर किहड़े देश शामिल हैं? देखो G7 दे विच किहड़े देश आ, मैं सारियां दे नाम दस्सण लगी हां, ऑप्शन तुसीं आप लभ्यो। UK आ, USA आ, जर्मनी आ, जापान आ, कैनेडा वा, फ्रांस आ अते इटली आ। तो ऑप्शन इत्थे डी राइट आंसर है। अगला वा जी, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਸੰਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂਗਾ? ਸੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, यानी कि SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कदों हुई सी? इसकी स्थापना 15 जून 2001 दे विच हुई सी। इसका हैडकुआटर बीजिंग दे विच आ। बीजिंग कित्थे आ? चीन दे विच आ। ठीक है, तो इसके एट प्रेजेंट हैड कौन ने? योंग मिंग। तो इसके मैंबर देश आ 9। किहड़े किहड़े आ? भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान ते ईरान। ठीक है जी। अगला प्रश्न, इन्हां विचों किहड़ा संगठन UNO नाल संबंधित नहीं है? देखो UNO दे नाल संबंधित नहीं है, किहड़ा संगठन है जिहड़ा UNO नाल संबंधित नहीं गा? तां इह हैगा जी आशियन। ठीक है, आशियन आ जिहड़ा ਉਹ इस दे नाल संबंधित नहीं गा, जिवें कि आपां उपर गल कीती सीगी आशियन बारे। आशियन UNO नाल संबंधित नहीं गा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਇਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। अगला प्रश्न, 1945 ਵਿੱਚ UNO ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ UNO ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਸਨ? ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਗੇ ਜੀ 51। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਆ? 195। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਆ 2 साल। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत के जजां का कार्यकाल कितना हुंदा है? हाँ जी, अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत के जिहड़े जज आ उन्हां दा कार्यकाल 9 साल का हुंदा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, हेठां दित्ते कथनां ते गौर करो। सब हाँ जी, संयुक्त हेठां दित्ते कथनां ते तुसीं गौर करनी आ, मतलब दसना कि किहड़ा कथन सही है ते किहड़ा गलत आ। संयुक्त राष्ट्र के सारे 193 मैंबर अपने आप ही अंतरराष्ट्रीय अदालत विच एक धिर बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। अगला, ट्रस्टीशिप कौंसल की स्थापना 1950 विच संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई सी? नहीं, ये चार्टर द्वारा नहीं की गई सी। अगे उन्होंने लिखिया कि ਇਹ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਟਰਸਟੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ 54 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ 10 ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਏਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ, 2 ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ, 1 ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆ, 2 ਪੱਛਮੀ यूरोप तो आ, होर खेतरां तो आ। ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि पहला तो चौथा ठीक आ। तो देखो पहले तो चौथे की ऑप्शन आ डी, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हेठां दित्ते कथनां ते गौर करो, दसो हुण इस दे विच की सही है ते की गलत आ। तो आपां देखदे हां सब तो पहलां। ठीक है, UNSC दा
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਂਜੀ UNSC ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ 15 ਨੇ, ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ 5 ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ, UK, USA। ਅਗਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ICJ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆ? ICJ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1945 ਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 1946 ਚ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ ਦਾ ਹੈਗ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆ ਯੌਨ ਡੋਨਾਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਆਇਕ ਅੰਗ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਦੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਪੜੋ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਗਲਤ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਹੀ ਸਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ C ਰਾਈਟ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 193। ਆਪਸ਼ਨ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੈਸ਼ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ B ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਇਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਕੌਣ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਰਾਂਸ, ਚੀਨ, UK ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ C ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਕੌਣ ਨਹੀਂਗਾ? ਜਰਮਨੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ICJ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਉਹ ਹੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੈਗ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ B ਆਉਣੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗ ਦੀ, ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਇੱਥੇ ਟਾਈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਗ ਨੀਦਰਲੈਂਡ 'ਚ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਆ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿਵਸ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ C ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਆਪਸ਼ਨ A ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਸੰਕਟ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੰਮ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਹੇਠਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਆ? ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ। ਆਪਸ਼ਨ A ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਕਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਆ? ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜੁਲਾਈ 1944 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆ ਡੇਵਿਡ ਮਾਲਪਾਸ। ਤੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਸ ਦੇ MD ਐਂਡ CEO ਕੌਣ ਨੇ? ਅੰਸ਼ੁਲਾ ਕਾਂਤ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
हाँ जी, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन जानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इस दी स्थापना 11 अप्रैल 1919 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਨੇਵਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਨੇ? ਗਿਲਬਰਟ ਐਫ ਹੋਂਗਵੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ? ਜਨੇਵਾ 'ਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर ते दस्तखत कदों किए गए? हाँ जी, 26 जून 1945 ਨੂੰ। देखो 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ। 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ 26 ਜੂਨ 1945 ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। अगला प्रश्न, हेठां लिखियां विचों किहड़ी संयुक्त राष्ट्र की अधिकारित भाषा नहीं है? हाँ जी, संयुक्त राष्ट्र की अधिकारित भाषा अरबी, फ्रांसीसी ते स्पेनी आ, ठीक है, पुर्तगाली नहीं गी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, हेठां दित्तियां विचों किहड़ा स्थान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा फंड का मुख्य दफ्तर है? हाँ जी, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसका मुख्य दफ्तर कित्थे आ? लंडन दे विच आ। सॉरी गलत दस दिता मैं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड लिखिया ना। देखो एक हुंदा वा इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है, एक हुंदा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO। मैनू IMO दा भुलेखा पै गया। तो IMO दा जिहड़ा हैडकुआटर वो हैगा वा लंडन दे विच, ते IMF दा जिहड़ा हैडकुआटर वाशिंगटन DC दे विच आ। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है। अगला प्रश्न है जी, 1945 ਵਿੱਚ UNO ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ UNO ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਸੀਗੇ 51। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸ ਸੰਘ ਨੇ 1994 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਟਰਸਟਸ਼ਿਪ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 1994 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। अगला प्रश्न, UNO ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਸਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓਗੇ ਕਿ UNO ਨੂੰ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ 2001 ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ 6 ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, हाँ जी, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के सकत्तर जनरल संयुक्त राष्ट्र संगठन के किहड़े प्रमुख अंग के मुखी हैं? हाँ जी, सकत्तरेत, ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र के जिहड़े सकत्तर जनरल वो संयुक्त राष्ट्र संगठन के सकत्तरेत हैं। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संबंध विच हेठां दित्ते बयानां ते विचार करो। हाँ जी, संयुक्त राष्ट्र दे लई आपां संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दित्ती हुई आ। इस दे लई आपां पढ़ लैंदे आ कि किहड़े कथन दित्ते आ। ये संयुक्त राष्ट्र का इकलौता अंग है जिस कोल फैसले लैण दी शक्ति है, जो मैंबर राज्यां नूं लागू करन लई जिम्मेवार हुंदा है। बिल्कुल ठीक है। ये हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद लई 10 ਵਿੱਚੋਂ 5 गैर स्थाई मैंबरां दी 2 साल लई चोण करदी आ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਹੀ ਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰਸ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। अगला प्रश्न, विश्व सेहत संगठन वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका हैडकुआटर कित्थे स्थित है? विश्व सेहत संगठन, हाँ जी, विश्व सेहत संगठन नाल रिलेटेड मैं तुहानूं दस्सिया सी कि इस बारे असीं अगे डिस्कशन करांगे। तो विश्व सेहत संगठन जानी कि वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका मुख्य दफ्तर कित्थे स्थित है? हाँ जी, जेकर तुहानूं इत्थे तक वीडियो चंगी लगी है तो प्लीज़ वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर कर देना। विश्व सेहत संगठन का हैडकुआटर है जी जनेवा दे विच, यानी कि स्विट्जरलैंड दे विच। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। जनेवा कित्थे है? स्विट्जरलैंड दे विच। वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 दे विच होई सी। इसका हैडकुआटर जनेवा दे विच आ
ਤੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਨੇ? ਟੈਡਰੋਸ ਐਡਹਾਨੋਸ। ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਨੇ? ਸੋਮਿਆ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ। ਤੇ WHO ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ? 194 ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ USA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ? ਜੁਲਾਈ 1944 ਨੂੰ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਨੇ? ਡੇਵਿਡ ਮਾਰਕਪਾਸ। MD ਅਤੇ CEO ਕੌਣ ਨੇ? ਅੰਸ਼ੁਲਾ ਕਾਂਤ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਦਿਅਕ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਯਾਨੀ ਕਿ UNESCO ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਆ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੈਰਿਸ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ C ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 16 ਨਵੰਬਰ 1945 ਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਆਡਰੇ ਅਜ਼ੌਲੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਸੀਅਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ C ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਕ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਆ? ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰਕ ਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ D ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਸਾਰਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਕ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫॉर ਰੀਜਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 8 ਦਸੰਬਰ 1985 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਆ ਐਸਾਲਾ ਵੀਰਾਕੁਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਆ 7 ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ, ਇੰਡੀਆ, ਮਾਲਦੀਵਸ, ਨੇਪਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਵਿਜੇ ਲక్ష్ਮੀ ਪੰਡਿਤ। ਆਪਸ਼ਨ A ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਾਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਆਂਸਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। 1985 ਚ। ਆਪਸ਼ਨ C ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਜਨੇਵਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਗਿਲਬਰਟ F ਹੋਂਗਵੋ। ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈ C। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, C ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 1939 ਤੋਂ 26 ਜੂਨ 1945 ਤੱਕ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 1939 ਤੋਂ 26 ਜੂਨ 1945 ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਪਸ਼ਨ B ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੱਤਰ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੱਤਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰਸ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆ? ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ। ਆਪਸ਼ਨ A ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧ, ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ। ਆਪਸ਼ਨ D ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 83 ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੈਰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਦੇਸ਼ ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 83 ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੈਰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 5 ਦੇਸ਼ ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨ D ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 83 ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੈਰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ
ਡੈਸ਼ ਦੇਸ਼ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ? ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਆ? 44 ਦੇਸ਼ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮ 83 ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੈਰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹਾਂਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ 54 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਡੈਂਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ, ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜੀ 15। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਜੱਜ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ICJ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਨ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ? 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ICJ ਦਾ ਜੱਜ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲਵੀਰ ਭੰਡਾਰੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦਲਵੀਰ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ICJ ਦੇ 15ਵੇਂ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸੀ? 2019 ਤੋਂ 2028 ਤੱਕ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ICJ ਦੇ ਜੱਜ ਕੌਣ ਨੇ? ਦਲਵੀਰ ਭੰਡਾਰੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗੈਰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੈਰ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਟੋ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਯੂਨੀਸੇਫ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਯੂਨੀਸੇਫ ਜਾਣੀ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚਿਲਡਰਨਸ ਫੰਡ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵਾ ਯੂਨੀਸੇਫ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕਿ ਯੂਨੀਸੇਫ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਚਿਲਡਰਨਸ ਫੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 11 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਾਣੀ ਕਿ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਕੈਥਰੀਨ ਰਸੇਲ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ USA। ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਯੂਨੈਸਕੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਇਵਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਇਵਾਨ ਇਹ ਹੈ ਨੀਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਏ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ABCD। ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਕੀ ਆ? ILO ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ 4। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ WHO, ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਆ, ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ OPEC, OPEC। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਨਾਲ ਆ? OPEC ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਤੇਲ ਨਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, OPEC ਦਾ ਸੰਬੰਧ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, OPEC ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅੱਗੇ UNDP ਜਾਣੀ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ। ਹਾਂਜੀ, UNDP ਦੇ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਆ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਆ। ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 22 ਨਵੰਬਰ 1965 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਨੇ ਹੈੱਡ? ਅਹੀਮ ਸਟੈਨਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅ ਚਾਈਲਡ ਆਫ ਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਲੀਗ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਦੀ ਹੈ?
हाँ जी, सुरक्षा कौंसल दीयां सिफारिशां दे तहत संयुक्त राष्ट्र जनरल असैंबली संयुक्त राष्ट्र की मैंबरशिप नूं मुअत्तल करदी है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न, किहड़ी मशहूर भारतीय गायिका महिला सशक्तिकरण लई संयुक्त राष्ट्र नाल सहयोग करने वाली पहली महिला बनी? हाँ जी, संयुक्त राष्ट्र नाल सहयोग करने वाली पहली महिला बनी सी नीति मोहन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। हाँ जी, इस दे नाल साडी अज दी ये वीडियो खत्म हुंदी है। ये वीडियो तुहानूं किस तरह की लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस देना। जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगी होवे तां प्लीज़ वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर कर देना। धन्नवाद जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।